Hi student, good morning to all. Today we are going to starting in degrees of expression. Okay ma? So degree of expression. Just to recall the topics already nama padichidha. Okay, just to recall once. So first one, variables. Okay, so different values of alphabet. Okay, so for example a b c up to x y z, it's called a variables. So next one, constant. So constants means different values of numerical terms. Okay, so number system. Just for example 1 2 3 up to etc, it's called a constants. Okay, so next one, terms. So what is the terms? So variables and constant is the mingled. Okay, so for variables and constant, the multiple portions. Okay, so for example 3x 5ab z 5, so up to etc, it's a terms. Okay, so next one, monomial. The expression is single terms only. Okay, so for example 3x and 5y. Okay, it's a monomial. Monomial is the single terms. Okay va? Single terms means 3x 5y 5z 512. Okay, so up to etc. So next one, binomial. Okay, the expression is two terms only. Okay, so 2x plus 5y. Okay, so 3x is the one term, 5x is the another terms. Okay, so 3x plus 5y is the binomial terms. Okay mama, so for example 3x plus 5y comma 2x plus 2y, the any two terms. Okay, so for x plus y up to etc. So next one, trigonomial. Okay, so trigonomial, the expression is any three terms only. Okay, so 2x plus 5y plus z and x plus 2y plus 7z. Okay, so any three terms. Okay, so last one, polynomial. Okay, so 4 or more than expression terms. Okay, so more than expression terms is up to etc. Okay, so minimum 3 terms up to etc terms. Okay, so x plus ab plus xy plus z plus c plus z. Okay, it is a polynomial. Okay mama, so monomial அப்படினா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், ஒரே ஒரு terms மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, so ஒரே ஒரு expressions மட்டும் தான் இருக்கும், அதுதான் வந்து monomial. binomial அப்படினா any two expression. Okay, so அந்த expression வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா ரெண்டு terms மட்டும் தான் இருக்கும். For example x plus y z plus a, so every terms. Okay, so next one, trigonomial. So trigonomial அப்படினா என்னமா, சாரிமா trinomial. trinomial அப்படினா மூணு terms இருக்கணும். ஓகேவா, ஸோ எந்த மூணு டேர்ம்ஸாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2x plus 5y up to z, எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ பாலினாமியல் அப்படின்னா மினிமம் 4 டேர்ம்ஸ் இருக்கணும், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், பாலினாமியல் சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், லைக் டேர்ம்ஸ். ஸோ லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ சேம் ஹேஸ் த வேரியபிள்ஸ் அண்டு நாட் சேம் ஹேஸ் த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குவோம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் மட்டும்தான் சேமாக இருக்கணும், அதுதான் நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ இதில் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ஓகேவா, ஸோ அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னா எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் டேர்ம்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ஒய்எக்ஸ் அண்டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எப்படி இருக்குது, எல்லாமே வேரியன்ஸாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் அன்லைக் டேர்ம்ஸ். வேரியபிள்ஸ் சேமாக இருந்தால் அதுதான் நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம். அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னால் எதுவுமே சேமாக இருக்காது. என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட்டும் சரி வேரியபிள்ஸும் சரி. ஓகேவா, ஸோ இந்த லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸில் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் பற்றி பேச போகிறதில்ல, ஒன்லி வேரியபிள்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவாமா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா, ஸோ அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் லேர்ன் தட் will constructing an algebraic expression. Okay, we use mathematical operators like addition, subtraction, multiplication and divisions. Okay mama, to combine the variables and constants. Okay va, so நம்ம algebraic expression அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே அதில் like terms மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், add and subtraction பண்ண முடியும்.
ஓகேவா ஸோ லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு என்னது ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க we use mathematical operator like addition subtraction multiplication and division to combine the variables and constants ஓகேவா ஸோ இதில் addition and subtraction எப்படி இருக்கும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் சேம் வேரியபிள்ஸோட தான் நம்ம ஆட் அண்ட் சப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ மல்டிஃபிகேஷன் வந்து எவ்ரி வேரியபிள்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் சேம் வேரியபிள்ஸ் ஸோ எனி ஒன்னா இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் அண்டு கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2x + 5 இது எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி இருக்கா வேர்பல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஓகே ஸோ 2 multiplications of x add to 5 okay so verbal expressions so adhe algebraic expression 2x + 5 so நம்ம previous terms la இத கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேவா so இதுல 2x ன்றது ஒரு terms okay so 5 is the another terms so 2x + 5 is a binomial expressions ஓகேவா so 2x அப்படின்றது என்னமா அது ஒரு terms ஓகேவா ஸோ 5ன்றது இன்னொரு டேர்ம்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் பைனாமியல் டேர்ம்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது 2 டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ 2x + 5 இஸ் கால்டு எ பைனாமியல் டேர்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம கான்செப்ட் படி இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நம்மளுடைய டாபிக் என்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஓகேவா ஸோ சம்முக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஜென்ரல் ட்ரிக் ஓகே ஸோ இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம சம்முக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ சம்ஸ் போயிடலாமா இப்போது நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அல்ஜிப்ரிக் டாபிக் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ 2⁶ ஓகே ஸோ 2 இஸ் எ பேஸ் ஓகேவாமா ஸோ 2 இஸ் எ பேஸ் 6 இஸ் எ power ஓகேவா ஸோ பவர் ஆர் டிகிரி ஸோ டிகிரின்றது நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ பவர் அப்படின்னாலும் டிகிரி அப்படின்னாலும் சேம் தான் ஓகேவா ஸோ 2⁶ சொன்னாலும் ஒன்று தான் 2 டிகிரி 6னாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ 2⁶ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் 2 இஸ் எ பேஸ் 6 இஸ் எ பவர் ஆர் டிகிரி ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x². ஓகேவா ஸோ x² is a monomial expressions ஏன் சொல்கிறேன் ஏன் monomial expression is the only one expressions okay so x² is the only one expression so x² is a monomial expressions ஓகேவா ஸோ இதில் இதனுடைய பவர்ஸ் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா x²ஓட பவர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த பவருக்கு இன்னொன்று சொல்லுவோம் என்னம்மா எக்ஸ்பாண்டட் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பாண்டட் பவர் டிகிரி எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகேவா நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் பவர்னாலும் டிகிரினாலும் ஆர் எக்ஸ்பானண்ட் ஸோ இது எல்லாமே என்னதாம்மா ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ 2² அப்படி x² சொல்லிட்டோம் ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பனன்ட் கேட்டாலும் ஒன்று தான் பவர்னு கேட்டாலும் ஒன்று தான் டிகிரின்னு கேட்டாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பாண்டட் எவ்வளோமா ஸோ எக்ஸ்பானன்ட் 2 ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னால் இந்த பவரில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இன்கேஸ் 2⁴xy இஸ் எக்ஸ்பானன்ட் கேட்குறாங்க ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸ்பானன்ட் ஆஃப் 2xy ஓகேவா ஸோ இதனோட எக்ஸ்பானன்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு இப்போ 2⁶ ஸோ 2ஓட பவர் என்னமா 6ன்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல xyன்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் பவரில் எதுவும் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறதா மீனிங் கண்டிப்பாக 1 இருக்கிறதா மீனிங் ஓகேவா ஸோ 2xy அப்படின்னா இதனுடைய எக்ஸ்போனன்ட் என்னமா வரும் ஆட் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம என்ன பண்ணணும் பவரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஓகேவாம்மா ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ண நம்ம 1 + 1 2 ஸோ 2xy இஸ் எக்ஸ்போனன்ட் ஆஃப் 2 ஓகேவா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா ஸோ 2xy ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்போனன்ட் என்னன்னு கேட்டால் இங்கே ஒன்று ஸோ டோட்டல் 2 ஓகேவா ஸோ 1 + 1 2 ஓகேவா ஸோ இது சம் போடுறப்ப உனக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இது எல்லாமே என்னம்மா மோனோமியல்
monomial expressions. Okay va? So in case binomial expressions கொடுத்துறாங்க. So for example 5x plus 3xy square. Okay va? So find the degrees of expression கொடுத்துறாங்க. Okay va? So நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படினா first ஒவ்வொரு single termக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Okay va? So first one இதுல என்னென்ன terms இருக்குன்னு first நாம கண்டுபிடிச்சிடணும். Okay va? So term of the given expressions. Terms of the given expression. இதுல என்னென்ன terms இருக்குன்னு first கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இதுல எத்தனை terms இருக்கு? only 2 terms. So 5x, 3x y square. ஓகேவா? So நான் எதை சொல்றேன்னு தெரியுதாமா? So 5xன்றது ஒரு terms, 3xy square அப்படின்றது another terms. ஓகேவா? So next நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா degrees of each terms. ஓகேவா? So இப்போதான் நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்க போறோம். So என்ன எழுதணும்? degree of each of the terms. So இதனுடைய degrees. So x பவர்ல என்னமா டிகிரி இருக்கு? 1 இருக்கு. ஓகேவா? So இதனுடைய degrees என்ன? So இங்க 1 இங்க 1. So 3. So இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லயும் இருக்கு. So 5ல ஒரு டேர்ம்ஸ் ஒரு டிகிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இந்த 3xy ஸ்கொயரோட ஒரு டிகிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த டேர்ம்ஸோட ஹையஸ்ட் டிகிரி நம்ம எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? அது என்ன? the terms with highest degree. இதுல highest degree என்னமா? 3. ஓகேவா? So இதனுடைய இப்போ degrees of expression கண்டுபிடிக்கிறோம். So degrees of expression அப்படின்றது என்னமா? இந்த highest degree சொல்லியிருக்கீங்களா? அதுதான். ஓகேவா? So இது sums நாம போடும்போது உனக்கு நல்லா புரியும். ஓகேவா? So single term-ஆ வந்தா so அதனுடைய exponent நாம இருக்கிறது போட்டுடலாம். So அதே மாதிரி xy அந்த multiplication processல வந்தா அதுவும் same process தான். நம்ம பவரை ரெண்டும் add பண்ணி போட்டுடலாம். ஓகேவா? அதே வந்து இதுக்கு monomialக்கு மட்டும் தான் satisfaction ஆகும். is not satisfied by binomial, trinomial, polynomial. Okay va? So it is used by monomial only. Okay va? So next பாத்தீங்க அப்படினா இதெல்லாம் என்னது? binomial expressions. இதுல கண்டிப்பா satisfy ஆகாது. Okay va? So நாம இப்போ example sumsக்கு போயிரலாம். Okay? So first example sums பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு. Find the degrees of the following expression. So first sum x power of 5. ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய பவர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே? ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு த எக்ஸ்போனன்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. த எக்ஸ்போனன்ட் எவ்வளோ? ஓகேவா? த எக்ஸ் பவர் ஆஃப் 5, த எக்ஸ்போனன்ட் இஸ் 5. ஓகேவா? ஸோ therefore degrees of expressions is 5. ஓகேவா? ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது ஒரே ஒரு மோனோமியல் டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான். ஓகேவா? ஸோ பைனாமியல் டேர்ம்ஸாக இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும்? டிகிரிஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதில் டிகிரிஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் ஹையஸ்ட் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஹையஸ்ட் டிகிரி தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. 3 பவர் ஆஃப் பீஸ் கியூ ஸ்கொயர் 3 பீஸ் Q square. ஓகேவா? ஸோ இந்த சம்முக்கு நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி பவர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சம் ஆஃப் த பவர்ஸ். ஸோ சம் ஆஃப் த பவர்ஸ் என்னமா? இங்கே P பவரில் 3 இருக்கு, இங்கே Q பவரில் 2 இருக்கு. ஸோ 2 + 3 ஓகேவா ஈக்குவல் டு 5. ஓகேவா? அப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எவ்வளோ? 5. ஓகேவா? இங்கே ஏமா நம்ம சம் ஆஃப் தி பவர்ஸ் போட்டோம்? ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு டேர்ம்ஸ், அதாவது ஒரு டேர்ம்ஸ்லேயே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்? சம் ஆஃப் தி பவர்ஸ் போட்டு அதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் பாருங்க. 12xyz minus 3x³ y square z plus z power 8. ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் சம்ஸ் மாதிரியே வந்துருச்சிங்களா? ஓகேவாமா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த
given expressions. ஓகேவா, நான் ஷார்ட்டா எழுதுறேமா, terms of the given expressions. So இதுல எத்தனை terms இருக்கு? First 12xy, minus 3x cube y square z and z power 8. ஓகேவா, so next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? degrees of each of the terms. ஓகேவா, so degrees of each of the terms. ஓகேவா, so இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. so first terms ஓட டிகிரி என்னமா 2. ஓகேவா, so next one already இங்க 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. so 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. ஓகேவா, so last one பாத்தீங்கன்னா 8. so இதுல highest degree. ஓகேவா, so highest degree என்னமா 8. so இதனுடைய degrees of expression என்னன்னா கண்டிப்பா 8 இருக்கும். ஓகேவா, so same process தான், just you will try. okay, so இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் போயிட்டோம். ஓகேவாமா, so exerciseல பாத்தீங்கன்னா fill ups, true or false, homeworks. இதுல பாத்தீங்கன்னா find the degrees of following terms. ஓகேவா, so இது எல்லாமே என்ன terms-ஆ கொடுத்திருக்காங்க, என்ன expression கொடுத்திருக்காங்க? only monomial expressions. ஓகேவா, so 5x square. so இதனுடைய degrees of expression என்ன? 2. ஓகேவா, so 5x square. so இதனுடைய degrees of expression என்னமா? 2. ஓகேவா, so next term பாருங்க minus 7ab. ஓகேவா, first இதுல என்ன வரும்? sum of the powers. so sum of the powers னா இங்க 1, இங்க 1. so 1 plus 1 equal to 2. so இதுல degrees of expression என்னமா? 2. ஓகேவா, சேம் தான் இந்த சம். so இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கும். so கான்ஸ்டன்ட் டேர்முக்கு degrees of expression 0. ஓகேவா, so கான்ஸ்டன்ட் டேர்முக்கு degrees of expression 0. ஓகேவா, so இந்த இடத்துல 3z ன்னு இருக்கு, கண்டிப்பா 3z ஓட degrees of expression என்ன? 1. ஓகேவா, so இந்த இடத்துல பாருங்க find the degrees of expressions. so இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? மோனோமியல்ல தவிர மீதி இருக்கிற, ஓகே, so பைனாமியல், ட்ரைனாமியல், பாலினாமியல் டேர்ம்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, so அதை நீங்க ஜஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. இது எப்படிமா கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? terms of expression கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, so இங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க terms of expression. so givensல எத்தனை terms இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் degrees of each of the terms கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, so இதனுடைய powers தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, so next one என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுல எது highest power. ஓகே, so 7 is the highest power, இங்கேயும் 7 highest power. so அந்தனுடைய degree of expression வந்து 7 தான் இருக்கும். ஓகேவா, so same process தான், நம்ம ஆல்ரெடி 2 sum போட்டிருக்கோம், just you will try. okay, so next sum பாருங்க. next sum பாருமா, identify the like terms. so like term னா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? சேமா இருக்கணும். என்ன same has the variables only. ஓகேவா, so இந்த termsல பாருங்க x cube y square z இருக்கு. so அதே மாதிரி terms இங்க கண்டிப்பா எதுலுமே இல்ல. so next terms பாருங்க y cube x square z. so இந்த மாதிரி terms எங்காவது இருக்குதான்னு பாருங்க. இங்க z square z cube இருக்கு. so இந்த இடத்துல இருக்கு. என்ன இருக்கு? y cube x square z. so இந்த termும் so second termும் இந்த last term தான் என்னமா? like terms. ஓகேவா, so அது ரெண்டு மட்டும் தான் like terms. so next sum பாருமா, find the degrees of expressions. ஓகேவா, so இந்த first என்ன பண்ணும்? இருக்கிறத add பண்ணும். ஓகேவா, so add of the expression. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி நம்ம இது ப்ரீவியஸ்ல பார்த்திருக்கோம். x term ஓட தான் add ஆகும், y terms ஓட தான் add ஆகும். ஓகேவா, so இந்த sum மட்டும் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ x term ஓட add ஆனா என்னமாகும்? ஜஸ்ட் ஒரு sum நான் ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. 9x plus 3y and 10x minus 9y. ஓகேவா, so நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்னமா பண்ணுவோம்? x term ஓட ஆட் பண்ணுவோம், y term ஓட ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, so x 9x plus 3y plus 10x plus 9y. ஓகேவா, so x termsலாம் ஒன் சைட் ஆகும், y terms another சைட் ஆகும். நான் கொண்டு போயிடுறேன். அப்ப என்ன ஆகும்? 9x plus 10x plus 3y minus 9y. ஓகேவா, so 9 plus 10 19x, 3y minus 9y. okay, so minus 6y. ஓகேவா, so இதுதான் add of the expressions. okay, so இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இது
பைனாமியல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க? டிகிரிஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு? 19xன்னு ஒரு டேர்ம்ஸ், -6yன்னு another டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய பவர்ஸ் செகண்ட் ஒன் கண்டுபிடிப்பேன். ஸோ 1 தான் பவர். ஸோ ஹையஸ்ட் பவரும் 1 தான். ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்னமா இருக்கும்? கண்டிப்பாக 1 தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கிற சம்ஸும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சம்மும் சேம் ப்ராசஸ் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இது வந்து ட்ரைனோமியல். ஓகேவா? ஸோ 3 டேர்ம்ஸ் வரும். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டேர்ம்ஸ் தான் வரும். ஓகே, ஸோ சேம் ஆஸ் தி. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க, சிம்பிளிஃபை அண்ட் ஃபைண்ட் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதை ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு சேம் ப்ராசஸ் தான் மேலே இருக்கிற சம் மாதிரி. ஓகேவாமா? ஸோ வெரி வெரி ஈஸி சம் தான். இதில் ஏதாவது போடும்போது உனக்கு கஷ்டமா நீ ஏதாவது ஃபீல் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ எனக்கு கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன், ஆடும் சரி, சப்ராக்ஷனும் சரி, சிம்பிளிஃபையும் சரி, அந்த டேர்ம்ஸோட மட்டும்தான் ஆட் அண்ட் சப்ராக்ஷன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ வேரியபிள்ஸ் ஆஸ் த சேம் அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 3.4. ஓகே, ஸோ 3.4ல் ஃபர்ஸ்ட் நான் 4 சம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ஐடென்டிஃபை த டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ 5th சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த மாடல் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ 6th சம்மு வேல்யூஸ் இதில் எடுத்துகிட்டு போய் அப்ளை பண்ணி அதனுடைய வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னென்ன உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். 3.3ல் ஃபர்ஸ்ட் 7th சம் 10 சம் வரைக்கும் ஹோம்ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் இங்கே 2 ஹோம்ஒர்க்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த 4 சம்ஸு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ 3.4ல் இருக்கிற சம்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஓகேமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 3.4. ஸோ 3.4 அப்படின்றது இது வரைக்கும் நம்ம அல்ஜிப்ரா டாப்பிக்கில் பார்த்தா எல்லா சம்மும் மிங்கிள் ஆகி தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருமா, 6 ஸ்கொயர் இன்டூ 6 பவர் ஆஃப் m ஈக்குவல் டு 6 பவர் ஆஃப் 5. ஸோ ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் m. ஓகேவா? ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? எம்மோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் த ஃபார்முலாஸ் ப்ராடக்ட் லா. ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் லா. ஸோ ப்ராடக்ட் லா என்னம்மா ஃபார்முலாஸ் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கோ. a பவர் ஆஃப் m இன்டூ a பவர் ஆஃப் n ஈக்குவல் டு a பவர் ஆஃப் m பிளஸ் n. ஓகேவா? ஜஸ்ட் யூசிங் திஸ் ஃபார்முலாஸ். ஓகே, ஸோ பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் பவரை ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. ஸோ நான் பவரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 6 பவர் ஆஃப் 2 ப்ளஸ் m ஈக்குவல் டு 6 பவர் ஆஃப் 5. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் பவரை ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஈக்குவல் டேர்ம்ஸில் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ பேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பவரை ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அது எப்படி வரும்? 2 plus m equal to 5. ஓகே, நான் இந்த எப்படிமா போடுறேன்? ஈக்குவல் டேர்ம்ஸில் பேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் இருந்தால் பவரை ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 2 plus m equal to 5. ஸோ m equal to 5. அடிஷன் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனால் சப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ m equal to 3. ஸோ mோட வேல்யூஸ் என்னமா? 3. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் சம் என்னன்னு பாருங்க. 1 to 4 power of 1 to 8 into 1 to 6 power of 1 to 4. So find the unit digit. ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய யூனிட் டிஜிட்ஸ் மட்டும் தான் கால்குலேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சம்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டோம். இப்போ பாருங்க, 1 to 4 power 2 8 இஸ் பேஸ். இதனுடைய பேஸ் என்னமா? 1 to 4. யூனிட் டிஜிட் என்ன? ஸோ யூனிட் டிஜிட் 4. ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய பவர். So power is 1 to 8. Okay, so just recall the formulas. So 4 power la hard numbers even numbers இருந்தா அதனோட யூனிட் பிளேஸ் என்னமா வரும்? 6 வரும். ஓகேவா? ஸோ அதே 4 பவர்ல ஒரு ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆட் 4 பவர்ல ஈவன் நம்பர்ஸா வந்துச்சு அப்படின்னா அதனோட யூனிட் டிஜிட் 6 வரும். ஓகேவா? ஸோ 4 பவர்ல ஒரு ஹார்ட் நம்பர்ஸா வந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய யூனிட் டிஜிட் 4 வரும்.
ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் 6க்கு 6 பவரில் ஹார்ட் நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதனோட யூனிட் டிஜிட் என்னதான் வரும் 6ஆக தான் வரும் ஓகேவா அப்போ 1 to 4 power 1 to 8 is unit digit of யூனிட் டிஜிட் என்னமா வரும் இதில் 4 இருக்கு ஸோ 4 பவரில் என்ன இருக்கு ஒரு ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ 4 பவரில் ஈவன் நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக 6ஆக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க 1 to 6 ஓகேவா ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ 1 to 6 பவர் 1 to 4 ஓகே ஸோ பேஸ் இஸ் 1 to 6 and unit digit is 6 okay so next one power is 1 to 4 அப்போ 1 to 6 power 1 to 4 is unit digit என்ன வரும் unit digit என்னமா வரும் 6 பவர்ல ஆட் நம்பர்ஸா இருந்தாலும் சரி ஈவன் நம்பர்ஸா இருந்தாலும் சரி அதனோட 6 digit 6 தான் வரும் ஓகேவா so therefore 6 into 6 equal to 36 the unit digit of யூனிட் டிஜிட் என்னமா வருது 6 வருது ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க தேர்ட் சம் சேம் ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க 16 பவர் 23 பிளஸ் 71 பவர் 48 பிளஸ் 59 பவர் 61 ஓகே ஸோ the unit digits of 619 ஓகே ஸோ 1 பவரில் ஆட் நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆர் ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதனோட யூனிட் பிளேஸ் 1ஆக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ 9 பவரில் ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்தால் அதனோட யூனிட் டிஜிட் 1 அதே 9 பவரில் ஒரு ஹார்ட் நம்பர்ஸாக இருந்தால் அதனோட யூனிட் டிஜிட் 9 ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு இதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ 6 பவரில் ஒரு 23 ஸோ 23 இஸ் ஏ ஹார்ட் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ 6 பவரில் ஹார்ட் நம்பர்ஸ் வந்தால் என்ன ஆகும் யூனிட் டிஜிட் 6ஆக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு 6 ப்ளஸ் 1 பவரில் ஹார்ட் டிஜிட் ஆர் ஈவன் டிஜிட்ஸ் ஈக்குவல் டு யூனிட் டிஜிட் இஸ் 1 so 71 power 48 the unit digits of 1 okay so 59 power 61 okay so 9 power la enna irukku 61 so 61 is a hard numbers so 9 power hard numbers which is equal to unit digits of 9 okay so sum of the hard digits so 9 plus 1 10 10 plus 1 16 so 16 is the unit digits of 6 so idu the value okay va so fourth sum last sum ma'am minus 1 power of 6 into minus 1 power of 7 into minus 1 power of 8 so divided by minus 1 power of 3 into minus 1 power of 5 okay va so by using the division law okay va so what is the division law a power of m divided by a power of n equal to a power of m minus n okay va so by using the formulas okay so first in the term ku na use பண்ற formulas next in the terms use பண்றேன் okay va so அப்ப minus 1 power இந்த என்ன பண்ணலாம் 6 minus 3 okay va so into minus 1 power 7 minus 5 okay va so இந்த ரெண்டு terms க்கு formulas use பண்றேன் another ரெண்டு terms க்கு formulas use பண்றேன் into minus 1 power 8 okay just simplify அப்போ minus 1 power 6 minus 3 3 into minus 1 power 5 minus 7 minus 5 2 into minus 1 power 8 so by using the product laws okay va so first ரெண்டு terms நம்ம என்ன பண்றோம் product laws use பண்றோம் அப்ப என்ன வரும் minus 1 power 3 plus 2 into minus 1 power 8 okay so minus 1 power 2 plus 3 5 into minus 1 power 8 okay just repeat the using the product laws okay so இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்றேன் product law by using okay so again using the product laws அப்போ minus 1 power 5 into minus 1 power 8 equal to minus 1 power 5 plus 8 okay so 5 plus 8 minus 1 power minus 13 sorry plus 13 okay so ஆல்ரெடி நான் சைனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் பவரில் ஹார்ட் நம்பர்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் வரும் ஓகே ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸ் என்னமா minus 1 ஓகே ஸோ minus 1 power 13 equal to minus 1 ஓகேவா ஸோ இதோட 3.4 exercise over just in the 5th sum 6th sum
you will try. Okay, so fifth sum பாருங்க, identify the degrees of expressions. Okay, so previously பார்த்த sum தான் try பண்ணிக்கலாம். next பாருங்க, if p equal to -2 q equal to 1 r equal to 3. ஓகேவா, just நான் அது ஒரு போட்டு மட்டும் காட்டுற பாருங்க. 3 power p square q square r. okay, so 3 into p ஓட வேல்யூ என்னமா -2 square. ஓகேவா, so q ஓட வேல்யூ என்ன 1 square. next r ஓட வேல்யூஸ் என்ன 3 into 3. so first இந்த square termsலாம் simplify பண்ணும். அப்போ 3 into 2 square பண்ணா 4 minus square பண்ணா plus. so 2 2s are 4. so remaining 1 இந்த இடத்துல 3. okay, so 4 2s are 12 into 1 into 3. okay, so எல்லாம் multiplication பண்ணீங்க அப்படின்னா 3 6 3. ஓகேவா, so 36 is the final answer. ஓகேமா, so இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு, 1 marksல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன கேட்கலாம். ஓகே, so இதோட 3.4 exercise over. ஓகே, தேங்க்யூ.